سب کی سلامتی میں شکر گزار ہوں آج بھائی صاحب کے لیے جنہوں نے یہ مناسب جانا کہ مجھے اس کلمے کے لیے کہا. اور آپ کو پتہ ہے پچھلی بار جو ہے میری سسٹر اور اس بار جو ہے وہ کیونکہ ایک گھر میں سے ایک میں ہی جو ہے وہ موقع ہے تو انہوں نے بھی پچھلی بار سنایا تو اس بار میری بار سو اس سے پہلے کہ میں اپنے کلمے کی طرف بڑھوں ایک بات ہے، ایک مکاشفہ ہے کہ خدا نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کو بنایا. اور کلمے کتنے ہیں؟ کتنے کلمے ہم نے سن لیے ہیں؟ ہاں جی نہیں سنے کتنے ہیں؟ 6 کلمے سن لیے ہیں. اور 6 دن کے اندر خدا نے جو ہے وہ پوری کائنات کی کریشن کی اسے بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 باتیں ہیں اور 6 ہی دن میں خدا نے لکھا اس کام کو جو کرنے کو تھا اس کو کر کے 7ویں دن کیا کیا؟ اس کام سے فارغ ہوا، اسے ختم کیا. سو یہ 6 دن کے اندر خدا نے کیا کیا؟ گناہ کو ہوا کیا تھا؟ دراصل عدن کے اندر گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مسیح کو آنا پڑا اور مسیح نے اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے 6 باتیں کہی. اور 6 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ خداوند ایک ایک بات کہتا گیا اور 6 دن کے اندر ان 6 باتوں سے تمام گناہ کو ختم کر دیا. اور پھر جو ہے اس بات کے ساتھ جیسے بہن نے باجی نے بیان کیا کہ کیا ہوا؟ تمام ہوا. خدا نے 6 دن کے اندر سارے کام کو، سارے اس گناہ کو جو دشمن ابلیس نے اس جہان کے اندر جو ہے وہ جب انسان جو ہے گناہ کے اندر گر گیا تھا اس کو ختم کیا. اور پھر 7ویں دن کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں آرام ہے، اس میں پیس ہے، سکون ہے اس میں. اور اس دن یہ جو کلمہ ہے وہ اس کو سپردگی کا کلمہ بھی کہتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ اپنی روح کو باپ کے سپرد کرتے ہیں. اور میرے ساتھ 7واں ہی کلمہ ہے، اس کو دیکھیں گے. لوکا طبیب کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 46ویں آیت. لکھا ہے پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو. خداوند نے اس بات کو اگر ہم زبور 31 اس کی 5ویں آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یعنی کہ خداوند اپنی روح کو سپرد کرتے ہیں باپ کے. اور یہ سپردگی کا اس کے 2 الفاظ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سپردگی کا کلمہ ہے. یہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا آپ باپ کو سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تمام ہوا. اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوں کی 15ویں باب کی 3 آیت میں. تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مرا، دفن ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ جو لفظ ہے کہ بڑی آواز سے، اس پر اگر پہلے آنے سے میں اس کے تھوڑا سا پیچھے 45ویں آیت کو پڑھوں تو لکھا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے ہٹ گیا. اوپر سے نیچے تک کیا ہو گیا؟
हट गया। अब खुदा के खादम हैं डॉक्टर लियाकत कैसरू कहते हैं कि उस पर्दे के ऊपर लिखा था कि दाखिला ममनू है, और अब जो वो हट गया, खत्म हो गया, तो अब उसके ऊपर लिखा है कि आप अंदर आ सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। और ये जो लफ्ज़ है बड़ी आवाज़ से, ये ग्रीक वर्ड है, मैगास लफ्ज़ है, ग्रीक लफ्ज़ मैगास। जैसे मेगा इवेंट है, मेगा साउंड है। जैसे मैं गर्ल साउंड को प्ले कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि हमारी इबादत तो साउंड के बगैर हो ही नहीं सकती। ऐसे ही है, साउंड ना हो तो इबादत भी ऐसे कहने नहीं होनी। तो ये जो मेगा लफ्ज़ है, इसका मतलब है लाउडली, बुलंद आवाज़ से। लिखा है यीशु मसीह ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, लाउडली पुकार कर यीशु मसीह ने कहा। और तीसरे नंबर पर है ये तीसरा जो पॉइंट है, द मसीह का इख्तियार। यीशु मसीह अपने इख्तियार के साथ अपनी रूह को क्या करता है, सुपुर्द, बाप के सुपुर्द करता है इख्तियार के साथ। और इसकी अगर हम यूहन्ना 10 बाब की 17वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि कोई मेरी जान मुझसे नहीं लेता, बल्कि मुझे इख्तियार है कि मैं अपनी रूह जो है, अपनी जान जो है वो ले भी सकता हूँ और फिर उसे दे भी सकता हूँ। यानी कि मुझे इख्तियार है कि मैं खुदावंद को अपनी रूह दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। ये यीशु मसीह का इख्तियार है, द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का इख्तियार। और इसका आगे अगर हम इसको देखें तो ग्रीक वर्ड है मैगास। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है मैगास। मैगा का मतलब है करीब करीब, और मैगास दूसरा जो लफ्ज़ है, इसका मतलब है रखना। जैसे यीशु मसीह बड़ी इख्तियार के साथ अपनी रूह को निकाल कर रख रहा है, और उसके बाद तीसरे दिन के बाद क्या करेगा, वो अपनी रूह फिर से वापस करेगा। ये मैगास लफ्ज़। और इसका दूसरा जो मतलब अगर हम देखें तो अपने, जैसे हम पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो हमें इख्तियार होता है कि हम जब चाहें हम उसे क्लेम भी कर सकते हैं कि जनाब ये हमारा अकाउंट है तो हमारे पैसे। तो ये इख्तियार है यीशु मसीह का। इख्तियार के साथ ही यीशु मसीह ने अपनी जो है वो रूह को सुपुर्द किया। लिखा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। कामल सुपुर्दगी। उसने साबित किया कि आई एम क्राइस्ट, आई एम सन ऑफ क्राइस्ट। मैं यीशु मसीह के बारे में देख रहा था कि यीशु मसीह अपने आप को जब बाप के सुपुर्द करता है तो ऐसे नहीं बल्कि बड़े इख्तियार के साथ। और इसके लिए मैं समझता हूँ जान निकालने के लिए भी जो है वो फरिश्ता आता है और इंसान की जान निकाल के ले जाता है, लेकिन मसीह की रूह निकालने के लिए वो फरिश्तों की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह के पास इख्तियार है कि वो कहता है कि मुझे ये इख्तियार है कि मैं अपनी जान दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। और यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और बाद में जब पूरी क्रिएशन का जो तख्लीक का काम था, सारे गुनाहों को, सब चीज़ों को पूरा कर लिया, जब जान लिया कि नबियों के नविश्ते और जो कुछ यीशु मसीह की बाबत किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ था वो पूरा हो गया,
تو پھر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کر دیا. یہ یسوع مسیح کے جو الفاظ تھے یہ ہے کامل سپردگی کا کلمہ. تو خدا آپ کو برکت دے.